ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ صدر مملکت کی بیماری کو مذاق اڑانا غیر اخلاقی عمل ہے۔ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے یوم شہداء کی تقریب سے الطاف حسین نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال 9 دسمبر ہمیں یہ یاد دلانے آ جاتا ہے کہ اس تحریک میں شہیدوں کا لہو شامل ہے۔ انہوں نے کہا یہ تجدید عہد کرنے کا دن ہے۔ انہوں نے شہیدوں اور لاپتہ کارکنوں کے خاندانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں پڑھے لکھے متوسط طبقے کو سیاست میں جگہ دی۔ ایم کیو ایم کبھی کسی وڈیرے اور جاگیردار کو ٹکٹ نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف آج بھی زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی جماعت ملک میں ایم کیو ایم کی طرح عوامی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے شہداء کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو قومیں اپنے شہداء کی قربانیاں یاد نہیں رکھتی انہیں زمانہ بھی بھول جاتا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی قائد الطاف حسین نے پنجاب کے عوام سے اپیل کی ہے کہ 23 دسمبر کے جلسے میں شرکت کر کے اسے کامیاب بنائیں۔ یوم شہداء کے موقع پر متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے خطاب میں کہا کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، امریکہ اس کی جغرافیائی حدود کا احترام کرے۔ نیٹو کے خلاف قوم کو احتجاج کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حکومت نے نیٹو سپلائی بند کر کے جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے۔ الطاف حسین نے کہا کہ نیٹو کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو لیبیا نہ سمجھا جائے۔ سلالہ چیک پوسٹ پر نیٹو حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ کسی کی بیماری کا مذاق اڑانا غیر اخلاقی بات ہوتی ہے۔ ناظرین اس وقت آپ کو یہ چلیں گے کراچی براہ راست، جہاں پہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین یوم شہداء کے موقع پر کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم دشمن عناصر کو جو بل واسطہ یا بلا واسطہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سامنے آ کر یا چھپ کر ایم کیو ایم کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں، انہیں شہداء کی قربانیوں کی امانت کو قسم کھاتے ہیں کہ ہم سب بھی شہداء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جانوں
مجاب اور MQ ان کے ذمہ داران کارکردان خدمت خلق فاؤنڈیشن کے ذمہ داران ورزداران ان فرد کے رمیشوں کے طلبہ و طالبات ذمہ داران آج کے دن سے اس یوم شہدائے یوم شہدائے MQM کے اجتماعات جہاں جہاں ہو رہے ہیں وہاں موجود پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے معزز جو محترم صحافی حضرات کیمرامین ٹیکنیشین پروڈیوسرز میں موجود ٹیکنیشینز اور مختلف پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا میں موجود دیگر ذمہ داران و ٹیکنیشینز فوٹوگرافر کیمرامین اور یہ کہ جو میری آواز سن رہا ہے ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاپتہ ساتھیوں کے منتظر اہل خانہ انہیں بھی اپنا سلام پیش کرتا ہوں. آج یوم شہدائے MQM منایا جا رہا ہے. شہدائے حق شہدائے حق و صداقت اور جانثار ہونے والے شہیدوں کا دن. اس میں الطاف حسین کا بزرگ 70 سالہ بھائی کافی حسین شہید ہوئے یا 14 سال 28 سالہ الطاف حسین کا بھتیجا عارف حسین شہید ہو. چیئرمین شہید چیئرمین علی احمد طارق ہو. شہید مرکزی سیکریٹری مالیات FM طارق ہو. شہید انقلاب ڈاکٹر عمران فاروق شہید ہو.
आंखों से छान छान के अहले खाना थक गए। अब तेरी दिल से बात निकलती है कि अगर मैं शहीद करके बेदर्दी से गायब कर दिया गया है, उनकी लाशों को या दफन कर दिया गया है, अल्लाह उनकी शहादत को भी कबूल फरमा। उन समय अब परत और कारी कौमी सुधार कर ली जो शहीद हुए। और 15,000 से जायद गुमनाम कारकुनान शहीद हुए। आज उन सबको, उनकी कुर्बानियों को, उनकी जरूरत हिम्मत को, उनकी शहादत को खराजे अकीदत पेश करने के लिए आज का ये दिन मनाया जाता है। हर 9 दिसंबर को यौम शोहदा मनाया जाता है। अजीज तेरी इजादियों, मेरी बात है, सबसे पहले तुम्हें आज ये दिन एक एक शहीद को दिल की गहराइयों से पाकिस्तान की पूरे हक पर तमाम की जानिब से जबरदस्त खराजे अकीदत, सलामे अकीदत पेश करता हूँ। शहीदों के, लापता साथियों के घर वाले, लवाइकियों को, अहले खाना को, सबको सब्र जमील अता फरमाए। इस अपरत तहरीक का आगाज जामिया कराची से शुरू हुआ था। 11 जून 1978 उस दिन से लेके आज 9 दिसंबर 2011 तक
जहाँ हमदर्दों को जहाँ जहाँ मासूम बेगुनाह को जालिम दरिंदों ने सफा काफिलों में बेदर्दी से कत्ल किया है। ए अल्लाह, उनकी रूहों को सुकून अता फरमा। आज ये तजदीद करने का दिन है कि उनकी वाहिद जमात जिसके मुकाबले पर कोई जमात आकर ये साबित नहीं कर सकती कि ये एम की तरह अमलन हुई वो मुतवस्सित तबके के अवाम की दोनों हारियों किसानों की अलग नुमाइंदगी करती है। सियासत के मैदान से महरूम, इंतजाम हुकूमत से महरूम, इक़्तिदार हुकूमत से महरूम, अच्छे इलाजों मुआवजे से महरूम, अच्छी तालीम के हुसूल से महरूम, जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से महरूम, यह गरीब आवाम को हुकूक दिलाने की तहरीक है। कोई जमात दावा कर सकती है कि कौमी असेंबली सेनेट सूबाई असेंबली जहां करोड़ों और लाखों करोड़ों में एक एक सीट का टिकट देने की बात होती है, वहां एक गरीब मेहनत कश मिडिल क्लास या गरीब से गरीब आदमी
बारिश आती रही, मुश्किल से मुश्किल हालात आते रहे, साथियों ने उन कड़ी आजमाइशों का डटकर सामना किया। मगर उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर लाठियां बरसाई गई, मगर वो एरोप्लेन छोड़कर नहीं गई। उनकी जुर्रत को, उनकी हिम्मत को, उनकी अकीदत को मैं सलाम पेश करता हूं। और याद रखें साथियों, जो कौमें अपने शहीदों की कुर्बानियों को फरामोश कर देती है, उन्हें जमाना फरामोश कर देता है। तो बात यह है कि आप कारकुनों को अपना नौकर, मुलाजिम, हारी किसान न समझें। तो आपकी जमात के कारकुन भी आपसे वैसा ही प्यार, अकीदत और एहतराम करेंगे जैसे MQM के प्यारे साथी, माए, बहने, बुजुर्ग, जवान जिस तरह अल्ताफ भाई से मोहब्बत करते हैं, इसी तरह आपसे भी करने लगेंगे। साथियों, कुछ अहम बातें आज करना जरूरी है। आज ही कराची के इलाके सफूरा कोट में धमाका हुआ। धमाके में रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए, जख्मी हुए। जो रेंजर्स के एहलकार जख्मी हुए हैं, उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। जख्मी एहलकारों की सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूं। दहशतगर्दों के खिलाफ जिस तरह रेंजर्स के जवान जुर्रत व हिम्मत के साथ अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, उनकी जुर्रत और हिम्मत पर उन्हें सलाम तहसीन पेश करता हूं। मैं अब आता हूं सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की अदालत से मुताल्लिक कुछ बात करता हूं। इस वक्त मैं अपनी आंखों के सामने एक मंजर देख रहा हूं, कराची और हैदराबाद का दिखाया जा रहा है। जरा मिला के पाकिस्तान के अवाम सिर्फ इन दो जगह के मुकाम पर मौजूद लाखों माओ बहनों के इज्तिमा को काउंट कर लो। कोई आए हमसा है तो कोई, आए हमसा हो तो कोई। साथियों सुनो, और मेरे हैदराबाद के साथियों प्लीज देखो और जियो और जीने दो वाले नशरियाती इदारे, आप तुम्हें सबको करा दे अकीदत, मगर आप जो ये मंजर पेश कर रहे हैं कराची और हैदराबाद का, किसको बड़ा कहा जाए और किसको छोटा कहूं।
कहता हूँ हाँ जियो और जीनो दो वालों, शाबाश, तुमने ऐसा मंजर दिखा दिया, अवाम तो हक परस्त भूल के खुश हो गए, मगर कितनी सियासी और मजहबी जमातों को जला डाला। ये कहें कि हमसा कोई हमसा हो तो सामने आए, कोई हमसा हो तो सामने आए, कोई हमसा हो तो सामने आए और यही मंजर दिखाए। और इंशाअल्लाह वो दिन करीब है जब सूबे पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, डेरा इस्माइल खान पख्तूनख्वा, सूबे खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, हजारवान, कश्मीर, बलूचिस्तान, हर जगह ऐसे ही जलसे इतनी बड़ी बड़ी तादाद में होंगे और मुल्तान में 23 दिसंबर को जलसा होगा इंशाअल्लाह। मुल्तान और जनूबी पंजाब के साथी साबित कर देंगे कि पंजाब की आवाम हक़-परस्त जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ है। और अब मैं आता हूँ सदरे ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अदालत के बारे में। मेरे साथियों, ये इंतहाई तकलीफ की बात है कि किसी की भी अदालत पर, बीमारी पर अफवाहों का बाजार गर्म किया जाए, बीमारी और अदालत का मजाक उड़ाया जाए। ये तो वैसे भी गैर इखलाकी, गैर इस्लामी, गैर मुआशरती बात है और कोई आम आदमी की बात नहीं। सदर ममलिकत, सदर की कुर्सी जो है वो एक निशानी होती है, कौम की अलामत होती है, यूनिटी का सिंबल होती है। इस ओहदे की उस पर कोई भी फाइल हो, कम अज कम उसकी अदालत पर अफवाहों का बाजार गर्म करना और तरह तरह की बातें करना
جو کام ہے وہ کرتے رہیں. میں تو آپ سے پاکستان میں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے آپ مخالفت ضرور کریں. ان کی سیاست سے اختلاف کرنا آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن وہ بیمار ہیں. اگر آپ ان کے لیے کوئی اچھے کلمات استعمال نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ بیمار ہیں اور صدر مملکت ہے تو دعائیں صحت کی اپیل تو کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں کرتے تو میں پورے پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں صدر مملکت کی صحت یابی کی دعا کریں. اللہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. میرے بھائیوں، قوم کے جوانوں، نیٹو کے مسلح نیٹو کی مستقل خلاف ورزیاں، ڈرون حملے، اس کو پاکستان کی حکومت اور مسلح افواج دل پر پتھر رکھ کر صبر و تحمل کی بلندیوں تک پہنچے اور معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی. لیکن برداشت، صبر و تحمل کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. بالآخر ایک بات تو یہ ہوئی، نیٹو کے اس حملے نے پوری پاکستانی قوم کو اس طرح متحد کر دیا جو اتحاد کا جذبہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران نظر آیا تھا. یہ کہہ رہا تھا کہ نیٹو کے اس حملے نے پوری پاکستانی قوم کو اس کا عقیدہ، مسلک، زبان، اس کا مذہب، اس کی زبان، اس کا علاقہ کوئی بھی ہو. مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ملک کے چپے چپے میں بزرگ ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، خواتین ہو، بچے ہو، بچیاں ہو، سب نے اپنی فوج سے یکجہتی کے لیے، ملک کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں یکجہتی کے ساتھ بڑے بڑے مظاہرے نہ کیے ہوں. ایک طرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم مسلح افواج کے ساتھ ہیں، دوسری طرف یہ کہ ہم نیٹو افواج کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو عراق، افغانستان، لیبیا یا مصر مت سمجھو. اور بالآخر موجودہ حکومت کی جانب سے، وفاقی کابینہ کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے نیٹو کی سپلائی بند کرنے، شمسی ایئر بیس خالی کرانے، کانفرنس کا جو جرمنی میں ہوئی اس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، جرأت مندانہ فیصلہ کیا.
हुकूमत पाकिस्तान, मुसल्लह अफवाज, अस्करी इदारों ने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए जिस तरह कौमी इज्जतों वकार के लिए जरूरतमंदाना फैसले किए हैं, उस पर हुकूमत पाकिस्तान, मुसल्लह अफवाज, अस्करी इदारों को जबरदस्त सलाम तहसीन और खराज तहसीन पेश करता हूँ। साथ मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को, जिसने नेटो के हमले के खिलाफ जिस तरह भरपूर मुल्क के चप्पे चप्पे गोशे गोशे में एहतजाज किया, उस पर मैं पूरी कौम को भी सलाम तहसीन पेश करता हूँ। और इस पर पूरी कौम ने दुनिया भर की ताकतवर कौमों को ये पैगाम दे दिया कि पाकिस्तानी कौम के अंदर लाख सियासी नजरियाती इख्तिलाफात कितने ही मौजूद क्यों ना हो, लेकिन बहैसियत एक कौम की कितनी ही हमारे अंदर खामियां क्यों ना हो, लेकिन कौमी सलामती का जब भी मसला आएगा, कौम अपने इख्तिलाफात बिल्कुल एक तरफ रख के शीशा प्लावी दीवार बनकर एक पाकिस्तानी परचम तले जमा हो जाएगी। मैं चलो ठीक है, दुनिया कहती है, मैं तो खैर कहता हूँ ताकतवर ठीक है, ताकतवर मानता हूँ, बाकी सुपर पावर का मेरा खुदा है, अल्लाह है। तो पाकिस्तान को बता देना चाहता हूँ, तो ताकतवर अमेरिका को, नेटो कंट्रीज को, कि देखे पाकिस्तान एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क है, लिहाजा अमेरिका और नेटो और तमाम ममालिक को चाहिए कि वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, उन्हें पाकिस्तान की आजादी, खुद मुख्तारी, कौमी सलामती, जुग्राफियाई सरहदों का एहतराम
जीने दो के उसूल और अमन बकाए बाहिनी के उसूल पर अमल करना चाहिए। तुम भी इज्जत के साथ जिंदा रहो, हमें भी इज्जत के साथ जीने दो। हमें भी इज्जत के साथ कुछ टेलीविजन वालों का शिकायती टेलीफोन आया है कि आपने एक टेलीविजन का डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट नाम लेके उसको खराज तहसीन पेश कर दिया और हम भी खड़े हैं इस जिद्दोजहद की राह में। अरे भाई माफ कर दो मुझको, मैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मौजूद है और नशरियात मेरी आज की इस तकरीर को यौम शोदा के प्रोग्राम को नशर कर रहा है, मैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जबरदस्त 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 फर्दन फर्दन खराज तहसीन। अजीज तहरीकी साथियों, पाकिस्तान के अब्बर तमाम MQM मुल्क में मोरूसी और खानदानी सियासत के बजाय वो
میں پنجاب نے لوگوں کو دسیا، میں تینوں ہاتھ جوڑ کے اپیل کی دسی اور میرے پنجابی ملتان کا جلسہ جناب 23 دسمبر کا جلسہ انہیں جلسے لوگ کامیاب کرا پنجاب کے لوگوں. وطن بزرگوں، ماں بہنوں، نوجوانوں، طلبہ طالبات، تمام تر منفی پروپیگنڈوں کے باوجود، نامساعد حالات کے باوجود سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت، بلتستان، ہزارواڑ، آزاد کشمیر، قبائلی علاقے، ضلع اسماعیل خان اور ان کے چپے چپے کے عوام تحریک کا پیغام پھیلانے میں ثابت قدم رہے، وفا شعار رہے. ایسے کارکنوں، ماں بہنوں، بزرگوں کو، نوجوانوں کو میں سلام تحسین پیش کرتا ہوں، اپنا پیار پیش کرتا ہوں. شکریہ. اور میں یوم شہدائے حق کے موقع پر جمعرات اور جمعے کے روز اسکول کے بچیوں اسکاؤٹس نے یادگار شہدائے حق پر حاضری دی، حق پرست شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، جس پر میں ایک اسکاؤٹ اسکولوں کے بچیوں کو دل کی گہرائیوں سے زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کرے انہیں زیور